אזרחי ישראל היקרים, כוחות חמאס פלשו הבוקר לשטח ישראל בבוקרו של יום חג, שבת, ורצחו אזרחים תמימים, ילדים וקשישים. החמאס פתח במלחמה אכזרית ומרושעת. אנחנו ננצח במלחמה הזאת, אבל המחיר כבד מנשוא. זהו יום קשה ביותר לכולנו. חמאס רוצה לרצוח את כולנו. זה אויב שרוצח ילדים ואימהות בבתים שלהם, במיטות שלהם. אויב שחוטף קשישים, ילדים, נערות. רוצחים שטובחים ושוחטים באזרחינו, בילדינו, שבסך הכל יצאו לבלות בחג. מה שקרה היום לא נראה בישראל, ואני אדאג שזה לא יקרה יותר. הממשלה כולה מתייצבת מאחורי ההחלטה הזאת. צה"ל יפעיל מיד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס. נכה בהם עד חורמה וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ולאזרחיה. כפי שאמר ביאליק, נקמת דם ילד קטן עוד לא ברא השטן. את כל המקומות שהחמאס נערך בהם, של עיר הרשע הזאת, כל המקומות שהחמאס מסתתר בהם, פועל מתוכם, נהפוך אותם לאיי חורבות. אני אומר לתושבי עזה, צאו משם עכשיו, כי אנחנו נפעל בכל מקום ובכל העוצמה. בשעה זו מתארים כוחות צה"ל את אחרוני היישובים ממחבלים. הם עוברים יישוב-יישוב, בית-בית, ומחזירים את השליטה לידינו. אני שולח חיבוק ותנחומים מעומק הלב למשפחות השכולות שיקיריהן נרצחו היום בדם קר ובאכזריות אין קץ. כולנו מתפללים גם לשלום הפצועים ולכל מי שמוחזק כבני ערובה. אני אומר לחמאס, אתם אחראים לשלומם. ישראל תבוא חשבון עם כל מי שיפגע בשערה אחת מראשם. אני פונה מכאן לתושבי הדרום. כולנו ניצבים לצדכם. כולנו גאים בכם, שעמדתם בגבורה, שנלחמתם. לחיילי צה"ל האהובים שלנו, לשוטרים, לאנשי הביטחון, זכרו שאתם ממשיכים את שושלת הגיבורים של עם ישראל, של יהושע בן נון, יהודה המכבי, גיבורי תש"ח, גיבורי כל מלחמות ישראל. אתם נלחמים עכשיו למען הבית של כולנו, למען העתיד של כולנו. כולנו איתכם, כולנו אוהבים אתכם, כולנו מצדיעים לכם. לצוותי הרפואה וההצלה ולמתנדבים הרבים שהתייצבו היום בעוצמה בשורה ארוכה של מקומות, עם ישראל מצדיע לכם. בכוח הרוח שלכם אנחנו נגבר על אויבינו. שוחחתי היום לפני שעות אחדות עם הנשיא ביידן ועם מנהיגי מדינות העולם כדי להבטיח את חופש הפעולה של ישראל להמשך המערכה. אני מודה לנשיא ביידן על דבריו הברורים והחזקים. אני מודה לנשיא צרפת, לראש ממשלת בריטניה ולמנהיגים רבים אחרים על תמיכתם הבלתי מסויגת בישראל. אני פונה עכשיו לכל אזרחי ישראל. אנחנו ניצבים יחד במערכה. המלחמה הזאת תיקח זמן. היא תהיה קשה. ימים מאתגרים עוד לפנינו. אבל אני יכול להבטיח דבר אחד. בעזרת השם, בעזרת הכוחות המשותפים של כולנו, בעזרת אמונתנו בנצח ישראל, אנחנו ננצח. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, vocês viram o vídeo aí do primeiro-ministro israelense, né, falando que vai encontrar, né, o grupo dos Hamas, né, a todo custo, né. Eles podem se esconder onde quiser que eles vão encontrar. E tem apoio dos Estados Unidos aí apoiando com armamento, com outras coisas, né, irmãos?
Mas, irmãos, o que nós vamos falar aqui hoje é referente a um vídeo anterior em que eu coloquei uma revelação da nossa irmã Lavínia, o qual eu tinha essa revelação já guardado aqui, irmãos, e coloquei. E a serva de Deus entrou em contato comigo, falou: irmão Paulo, esse áudio que o irmão colocou é metade, ainda tenho a outra parte deste áudio. E me mandou um link, né, do áudio completo, aonde neste áudio já diz aí, irmãos, o tempo que a serva de Deus viu, né, nos relógios, que aparecia relógios pequenos, relógios grandes, e a serva de Deus fez as contas e ali deu exatamente, em 2019, fez as contas, deu 7 anos. E esses 7 anos vai calhar, logicamente, em 2026, que é a data onde a revelação consta. Irmãos, a serva de Deus mandou também alguns hinos que Deus tinha mostrado para ela, né, irmãos? E um desses hinos é o 454, Cidadãos dos Céus. É onde a igreja vai subir. E está escrito na Bíblia, onde há rumores de guerra, irmãos, então vocês ficam certificados que a minha vinda está próxima. É o que nós aguardamos, né, irmãos? A vinda do Senhor, porque este mundo, irmãos, já é do maligno, já é mesmo. Às vezes eu fico pensando, o trabalho que as testemunhas de Jeová têm, vai em muitas casas e ali anuncia o reino de Deus aqui na terra. Muitos Jeová, né, são educados, são assim xingados, pessoas xingam, às vezes até maltratam, né? Pessoas sem educação fazendo isso. E Jeová, o pessoal da Jeová chega falando em que esta terra vai ser o reino de Deus, o qual está escrito na Bíblia. Será um reino celestial, aonde eu, você, nós, querida Irmandade, e esperamos em reinar com Cristo, né? Se os 144 mil estão lá com Ele, por que nós não? Somos um terço aí, lutamos para ser esse um terço que vai ser reposto no céu, né? Porque um terço junto com o diabo foi lançado aqui na terra. Irmãos, então este vídeo que eu vou abordar aqui é referente à revelação completa da nossa irmã Lavínia, o qual Deus mostrou 3 hinos para ela e mostrou as fases dos relógios, dos escudos, né, irmãos? Das espadas, e Deus mostra certinho, irmãos. Sabemos que de lá para cá houve esta primeira guerra que está ainda em vigor, não acabou, que é Rússia e Ucrânia, irmãos. E agora, né, tem essa que começou e já passa, irmãos, de 1000 mortos. Imagine, 1000 mortos, crianças, né, gestantes, pessoas que não tem nada a ver, irmãos. E parece que fica próximo da onde o cooperador ali, que era, não sei se não é mais, o Gergi é da Síria, é um pouco mais afastado deste local, não faz fronteira, mas o Gergi mora também ali próximo de Jerusalém, ali indo para a Síria, né, irmãos? E veja bem, e o que acontece neste local, irmãos, é de ficar triste, irmão, de ficar triste, as casas tudo sendo, irmãos, indo para baixo, os prédios de 14 andares, irmãos, caiu os mísseis, foi tudo destruído, parecia um monte de farinha espatifando, irmãos. Santo Deus, irmãos. E o povo tudo ali, com aquela parte, irmãos, não se sabe de onde vem, né? Fica até traumatizado, irmãos. Imagine. E nós aqui, às vezes, nós estamos num país abençoado por Deus. Às vezes se traumatiza com uma coisa, se traumatiza com outra, mas sabendo lá aonde, irmãos, Jesus Cristo, aonde passou pelas terras lá, né, irmãos? Um país aonde o que fizeram com Jesus, né? Não teve muita paz, não tem paz, é guerra constante para aquele lado, irmãos. Irmãos, vamos orar por Israel, vamos orar pelos nossos irmãos que moram lá, vamos orar
por todos, irmãos, pela população, né? Pela população, porque é terrível, terrível mesmo esta guerra. Mas nós vamos agora, irmãos, ouvir esta revelação que Deus deu para nossa irmã Lavínia. Houve uma pessoa que criticou, né, aí nos comentários, e eu aceitei as críticas, porque a pessoa falou, acontecer as coisas, o irmão Paulo, alguém manda a revelação para o irmão Paulo para ele colocar no canal. Não, essa revelação eu tinha um pedaço dela. Esta revelação ela está postada no CCB Sem Reforma Antigo, que está ainda no ar. No CCB Sem Reforma Antigo, que as revelações todas que eu tenho estão todas lá, irmãos. A irmã que me mandou um link falou, irmão, o irmão não consegue achar? Tá aqui. Então tá aqui. A irmã manteve essa revelação em 2019. Houve uma parte que Deus mostrou, os relógios, as contagens dos tempos, o qual poderia acontecer, alguma guerra, alguma coisa, e pode acontecer, que ainda são 7 anos. 2019 vai vencer 2026, os 7 anos que Deus mostrou para nossa irmã Lavínia. Irmãos, eu falando aqui, primeiramente, sem ouvir o áudio, a Irmandade fica sem até o que saber, mais ou menos, né? Mas vamos ouvir o áudio para vocês entenderem realmente esta revelação sobre as guerras que viria, que Deus mostrou para as servas de Deus, e as que vai vir até 2026. Será se teremos a Segunda Guerra Mundial, irmãos? Será se agora os países aí vão tomar as dores um do outro? Deus queira, porque a gente fala com facilidade, irmãos, mas guerra é guerra, né? Guerra muda tudo, preço muda tudo, irmãos. Até a economia do país, irmãos, fica afetada. População, né, irmãos? Vamos orar. E fora as guerras, fora, irmãos, as pessoas que morrem. A paz é tudo dentro de um país. Vou deixar aqui o áudio, a Irmandade analise. Deus deu para a serva de Deus essa parte. Ouça na comunhão. Ouça até o final, viu, irmãos? O primeiro pedaço vocês vão já saber que foi do áudio passado. Mas vai ter a sequência logo em seguida, que são os hinos que Deus mostra para a nossa irmã Lavínia e mostra a congregação cristã no Brasil. Mostra tudo. Esses mistérios Deus mostra, irmãos. Muitos vão para aí para adivinhar, para saber o que vai acontecer. E Deus mostra tudo em sonho para o nosso povo. Mostrava para José. José tinha sonhos, né? Mostrava para Abel, né? Por isso Caim matou Abel, inveja, né, irmãos? Mostrava para aqueles que passaram, irmão, no passado. E por que não mostra para nós? Por que não revela para nós? Claro que revela os seus mistérios. Tem muitos irmãos e irmãs aqui que têm, sim, revelação. Temos várias revelações aqui, até de irmãs, não sendo a irmã Lavínia, outras irmãs que relatam, irmãos, essa parte do final dos tempos. Tem várias revelações aí, irmãos. Então, vamos ouvir juntamente comigo, viu? Estou junto com vocês, vamos lá. Deus. Irmãos, eu quero relatar aqui uma experiência muito linda que eu tive com o nosso Deus. Foi no mês de março agora, que passou, em 2019. Inclusive foi até no dia do meu aniversário, dia 3 de março, que começou toda essa experiência. Foi de manhã cedo. Todos os dias eu levanto 5 horas da manhã para colocar meus netinhos para ir para a escola, porque eu cuido de 2 netos. E oro a Deus e volto para a cama, né? E ali eu não durmo, eu fico ali a pensar nas coisas. E dá tempo até que meu marido sai do serviço. Eu fico só. Aí de repente eu me peguei assim numa visão. Eu não estava dormindo. Começou de umas maneiras assim mais simples, né? Com umas visões.
Deus me mostrou os hinos 54 e o 354, né? Aí eu, tipo que eu acordei. Aí me deu um baque assim. Eu peguei, não dei muita importância. Aí passou. Aí, quando foi no outro dia, da mesma forma, tá bom? Deus também me arrebatou, tipo assim, nos sentidos, né? Me arrebatou os sentidos e mostrou o hino 354. Aí passou. Eu fiquei com aquilo na cabeça, não esqueci. Aí quando foi no dia 5 do mesmo mês, né, de março, ele me mostrou, numa visão também, o hino 18 e o Salmo 63. Aí deixei. Aí fui orando a Deus, né, pedindo a Deus para que ele falasse comigo o que seria, né. Até então eu só guardei isso na minha mente, não comentei com ninguém, guardei isso para mim. Aí, quando foi uns dias depois, né, Deus me deu uma visão, me levou até os ares, assim, bem nos ares dos céus, assim, e me mostrou 3 esferas de sangue. E eram sangues assim, sabe, bem vivos, bem fortes, mesmo, bem vermelho mesmo, bem sangrento. E eu perguntei, é a Terceira Guerra Mundial? E ele simplesmente parecia que tinha algo do meu lado, em cima nos ares comigo, alguém. Não respondeu nada. Aí, eu peguei e comecei a ficar preocupada. Eu fiquei muito preocupada, corri, peguei uma caderneta e anotei. Anotei tudo isso, e inclusive os hinos e o salmo. Só que aquele ser, aquela presença que estava comigo nos ares não falou nada. Tipo, que eu tenho para mim que concordou, né? E uns dias depois, né, Deus me mostrou também, sempre no mesmo horário, do mesmo jeito, me tomou meu sentido de novo e me mostrou um homem jovem vestido de soldado, né? Aquelas roupas de soldado assim, com boina, né? E ele segurava em sua mão uma bandeira vermelha, né? E eu não sei se essa farda era farda do soldado brasileiro, se era de algum outro lugar. Aí eu peguei, corri e anotei também na agenda, para que eu não pudesse jamais esquecer. Aí passou, veio outro dia da mesma forma. Isso foi em sequência mesmo, um atrás do outro, um dia atrás do outro. Aí Deus me fez ouvir com muitas vozes de irmãs, irmãos, sabe? E eu também. Nós cantávamos o hino 390. As nossas vozes se misturavam, e era a coisa mais linda. E manifestávamos ao mesmo tempo nas linguagens dos anjos, né? E eu levei aquele baco subitamente assim, corri, orei a Deus e fui e anotei novamente na agenda. Aí passou uns dias, né? Tipo, no outro dia, né? Deus me fez ouvir um hino sendo cantado, aquele hino 95, né? Eu apenas ouvi ele. Era um coral muito bonito, um coral como que nunca vi aqui na Terra, uma coisa mais linda mesmo. Eu fiquei maravilhada com aquilo. Aí, da mesma forma, eu acordei, fui lá, anotei o número do hino, né? Aí, orei, deitei, né? E ficou. Aí, nesse meu voltar para a cama, Deus me mostrou uma congregação cristã no Brasil. Eu vi ela assim no alto, assim, mas eu estava vendo assim do portão para cima. Tipo assim,
a metade do portão. Eu vi ela. E do lado dela, do lado direito, eu olhando, né, para ela, tinha um cetro de ouro que apontava para o céu. E tinha aquelas palavras escritas Cristã no Brasil, né? Congregação Cristã no Brasil, né? E abaixo da palavra Brasil tinha uns números que eu vi nitidamente, 2026. E uma voz perto de mim, né? Lá no alto, junto comigo, me falou assim: minha igreja vai subir. Aí onde eu recebi aquele baque, voltei novamente em mim. Aí eu já estava chorando muito já, muito impactada com tudo isso, não estava entendendo nada. Fui, orei, né? Voltei para a cama, chorando muito, muito mesmo. Eu estava em pranto, com temor tão grande de Deus, mas eu não estava entendendo. Eu estava com temor, estava com tremor, né? Porque eu acabara de ver, era tão real, era inexplicável, né? Eu fiquei muito impactada mesmo. Eu peguei, voltei em oração, coloquei o véu, fui orar, né? Dobrei os joelhos em oração e na sinceridade do meu coração eu pedi a Deus que se isso fosse mesmo da parte dele, era para ele me confirmar com uma outra visão, para que eu pudesse entender o que ele me mostrava. Isso já era umas 5:30 da manhã por aí. Em oração, né? Eu chorava demais. Eu levantei, né? E deitei, fiquei acordada ali, pensando em tudo isso, sem entender, tentando juntar as peças, juntar tudo, não conseguia entender. Aí, né? Que eu fui novamente tomada dos meus sentidos, né? Tive uma outra visão, né? Que eu fui andando na rua, fui em direção a uma simples congregação. Ela era pequena. Aí que eu cheguei até o portão dela e ela estava trancada com correntes, cadeado. Eu colocava a mão assim no portão, assim, começava a balançar e eu gritava para a pessoa me ouvir se tivesse alguém lá dentro. Ei, tem alguém aí dentro? Tem alguém aí dentro? Aí, de repente, eu consegui olhar dentro da congregação, porque a porta lá estava aberta, mas o portão estava fechado com cadeado e corrente. Eu consegui olhar lá dentro, olhando assim, e vi que ela estava vazia, totalmente vazia, né? Aí, eu não estava entendendo essas coisas, né? Aí, de repente, eu baixei minha cabeça triste, voltei para trás de onde eu tinha vindo, e eu sentia que tinha alguém sempre do meu lado, né? Parecia que aquele ser estava me guiando até essas congregações, né? E onde eu ia, aquele ser estava, né? Aí eu vi que ela estava vazia e eu pude notar ao voltar que tinha muito silêncio. Tava muito silêncio o lugar que eu estava, a cidade que eu estava. Tava um silêncio muito forte. E era uma paz, sabe? Parecia que o mundo estava numa paz muito grande. Aí eu peguei, eu nunca tinha visto essa paz, esse silêncio tão grande igual estava. Não tinha ruído de nada, nada, nada. Parecia que eu estava sozinha no mundo ali. Eu mais aquele ser. Entendeu, irmãos? Então, eu voltei em mim, né? Eu estava chorando muito, que os meus olhos estavam inchados, porque era coisa que estava mexendo muito com a minha alma, com o meu ser mesmo, né? Aí eu tentei dormir, né? Fiquei ali parada, chorando, pensando em tudo, tentando juntar aquelas peças ali para me entender. Eu não conseguia entender. E de repente eu fui arrebatada de novo de sentido. E uma voz cantou para mim um hino assim. É aquele hino que ele era conhecido, mas ele estava diferente. Eu conheci ele pela música, né? É aquele hino, o 42 hoje, né? O hino 42, né? Ele cantava assim para mim:
Ó minha alma. Não é ó minha alma, falava assim: ó alma, por que te afliges? Aí eu pude entender mais ou menos, mas aí cantava: ó alma, por que te afliges? Deus te consola. Aí, irmãos, de repente eu tomei um baque, acordei e já não chorava mais. Levantei, fui fazer meus afazeres, né? Eu anotava tudo na agenda, né? Eu não podia nem abrir os olhos de tão inchado que estava. Por esses dias tudo, com essa experiência, meus olhos inchavam muito, eu chorei muito. Eu não contava para ninguém, né? Aí, passados uns dias, né? E aí passou os dias mesmo. Aí parece que Deus me deu um tempinho para me recompor. Aí depois que eu me recompus, voltou novamente, da mesma forma, a visão. Eu orei, fui dormir, passou a noite, pus os meninos para a escola, meu esposo saiu. Aí na hora que eu voltei a dormir, Deus me mostrou de novo, né? Que eu tinha pedido para ele me confirmar com uma outra visão. No início do áudio aí eu contando, né? Eu pedia uma outra confirmação. Aí então, de repente, eu tive uma outra visão com uma congregação vazia, né? Uma congregação vazia. Eu entendi que Deus confirmou tudo para mim. Eu tinha pedido, ele me mostrou uma outra congregação vazia. Aí passou. Quando foi no outro dia, né? Eu não tinha pedido nesse dia, porque eu tinha uma curiosidade muito grande de saber por que a congregação, todas eram cinzas. Aí naquele dia, assim, de repente, eu ouvi uma voz me dizendo: você sempre quis saber, sempre teve curiosidade de saber o porquê as congregações todas são cinzas, né? Ele pegou e me explicou, simplesmente porque ela é a única, né? Aí eu peguei e vi aquele baque assim em mim, eu acordei, né? Eu acordei muito maravilhada, porque ninguém nunca conseguiu me responder essa pergunta, né? Aí eu fiquei muito maravilhada, né? E aí, passado no outro dia, Deus me mostrou uma visão, uma coisa muito rápida. Eu vi uma escada branca cheia de degraus largos que ligava a terra e o céu. E de repente aqueles degraus se desfaziam como um estouro e sumiam, né? De repente eu acordei, né? Aí, quando foi no dia 20 de março, né, 2019, né? Todos os hinos que ele me mostrou, né, batem, porque eu fui olhar, fui examinar tudo direitinho, bateram, né, tipo que confirmam um arrebatamento ou a volta do Senhor Jesus. Eu não vou falar a volta do Senhor Jesus, porque só Deus sabe quando será a volta dele, mas que até esse 2026 muita coisa vai acontecer, né? E 2026, pelo que ele me falou, que eu vi lá o número 2026, a minha igreja vai subir. Eu não sei, irmão. Eu não sei o que pode ser isso, porque a volta do Senhor Jesus só Deus sabe, né? Aí, quando no outro dia tinha culto aqui na fazenda onde eu moro, né? Antes de sair, eu pedi a Deus uma confirmação, né? E pedi uma confirmação, falei: Senhor, se tudo isso for realmente da sua parte, o Senhor me mostra mais uma vez uma visão, uma congregação subindo branca, 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 que 2026 a sua igreja vai subir. O Senhor me confirma tudo, mas as minhas orações, irmãos, que eu fiz, foram todas em pensamento com Deus. Aí deitei, terminei minha oração, fui deitar, eu já não chorava mais, que Deus tinha me consolado, o choro. E Deus me mostrou, eu vi nitidamente uma congregação branquinha subindo, subindo, subindo. Aí eu acordei assim, vi aquele baque, né? Aí voltei em mim, né? Perdoe, porque entrou uma propaganda. Então,
eu orei a Deus, mais uma vez, notei tudo isso, pedi a Deus, Senhor, amanhã é culto aqui, que o Senhor confirma para mim, pela palavra, né? Gostaria que o Senhor mostrasse para mim, fizesse com que algum irmão pedisse algum hino, que batesse com tudo isso, né? Assim orei. Aí de noite, Deus pegou e me mostrou um Apocalipse 14:10. É tremendo, né? Aí eu notei, né? Depois de tudo anotado, né? E é uma coisa inexplicável, né? Aí eu estava com os olhos fechados, né? E de repente, nesse mesmo dia que ele mostrou o 14:10 de Apocalipse, 14:10, capítulo 14 e capítulo 10, né? Eu peguei e anotei tudo. Aí, naquele momento ali, eu levei aquele baque, acordei, mas eu não acordei, não abri os olhos. Eu fiquei ali, tive um clarão muito forte, né? E uma estranha sombra muito grande, negra, né? E um clarão muito forte. Eles estavam lutando com espada. E a luz vencia, né? A luz estava vencendo aquela escuridão. Eram duas capas, tipo homem, mas não tinha homem, era capa. Uma branca muito reluzente e uma negra, bem negra. Lutava com espada, irmão. Que eu chegava a ouvir o barulho das espadas. Aquele trem batendo. Tem. Aquela luta incrível. E a luz ia vencendo e ia crescendo. Crescendo, até que a capa negra ficou pequenininha. Eu dei aquele baque assim, voltei em mim. Mas foi uma coisa muito linda mesmo. Aí chegou o dia de eu ir para o culto. E Deus me confirmou na palavra. Eu falei assim na minha oração, lá também na hora, antes da palavra, na oração de comunhão. Eu falei, Senhor, se tudo isso que o Senhor me mostrou veio da sua parte, o Senhor confirma na palavra falando assim, a minha igreja vai subir. E confirma com 3 hinos. Aí eu peguei, Deus fazendo o culto ali, o irmão, né, atendendo o culto. E nada dos irmãos pediu o hino. Aí depois, né, quase na hora, antes da testemunhança, alguém pediu um número que bateu, um número de hino, um hino que bateu. Aí passou, aí eu sei que foi cantado os 3 hinos que eu pedi, bateu, só que eu não lembro quais os hinos, irmão, eu esqueci de anotar. E a palavra pegou e disse, a minha igreja vai subir. Naquele momento eu manifestei, eu gritava, eu glorificava a Deus, e eu naquela alegria, naquele contentamento, no mesmo tempo assustada, né? E entreguei tudo isso na mão de Deus, irmão. E essa é a coisa que eu tenho que relatar para vocês, porque foi muito tremendo, irmão. E hoje, depois de muito tempo passado, né, que nós já estamos no outro ano, já está quase fazendo o ano dessas visões, eu posso estar meditando melhor. Eu creio que não é a volta de Jesus. Eu creio que vai ser muita tribulação. Agora, tem uma parte ali que eu esqueci de contar, que naquele momento que o Senhor Jesus falou que a igreja dele vai subir, ele disse assim, pôs dentro da minha mente, falou dentro da minha mente assim, e do meu coração, você pega uma caneta, você faz uma conta, você vai somar esse dia 3 de março de 2019 até 3 de março de 2026. Eu peguei, aí a voz falou assim, e divide ao meio. Eu peguei, anotei aquilo tudo, fui fazer a conta. Eu fiquei perplexa mesmo, né? Aí eu somando, deu 7 anos. Aí quando eu fiz a divisão, deu 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Eu creio que são 3 anos e meio que o anticristo vai dominar o mundo. Que fala aquela parte, tempos de tempo, tempo de um tempo, né? E os outros 3 anos e meio, eu não sei se é tribulação, não sei o que é, irmão. Vocês vê aí e vocês me ajudam nisso aí, para que até eu mesma possa estar entendendo isso, tá bom? Deus que abençoe, perdoa aí pelos erros, estava entrando alguma propaganda aí, mas eu quis relatar isso aí, porque é uma coisa que eu guardei para mim, só contei para um ancião e até hoje não me falaram nada e eu
faço questão, estou fazendo questão de dividir isso aí, porque eu creio que isso é um alerta para o povo de Deus, né? Porque agora esse conflito que está tendo aí, né? Com o Irã, mas os Estados Unidos, e o Brasil é aliado dos Estados Unidos, então a gente fica com medo. Mas o Senhor Jesus disse para nós não ficarmos com medo, né? Porque isso teria que acontecer, era mister que acontecesse. Então, nós temos que ficar em paz, orar muito a Deus, né? Porque a grande coisa terrível está vindo aí, porque no fim do tempo o próprio Senhor Jesus falou que mostraria para toda a carne, derramaria todo o seu espírito, né? Que mostraria, né? Para todos, né? Visões, sonhos, revelações. E assim ele mostrou para mim. Eu fico grata, tá? Pela atenção. Eu saúdo a todos com a santa paz de Deus. Aquele Salmo 63, né? Foi que eu fui até uma cidade, Deus me mostrou, me levou até uma cidade, que eu estava chegando pelos fundos da casa dos avós dos meus filhos. E esse irmão dono da casa, Deus já recolheu ele, porque Deus me deu a graça de falar da palavra de Deus para ele. Deus converteu o coração dele, da esposa e de uma filha mais nova, eles batizaram. E Deus recolheu ele já há muito tempo, muitos anos. Então, que eu chegava pelos fundos da porta da cozinha, às vezes eu tinha costume de entrar ali assim mesmo. Aí, lá dentro da sala da casa, estava tendo uma reunião, porque tinha um órgão lá, que a menina tinha estudado órgão, a mais nova, a filha deles. E eu notei que tinha uma reunião lá dentro. Aí que de repente veio um homem, assim, todo de terno, assim, todo alinhado, assim, um terno tipo ouro, bem clarinho, sabe? Amarelo, assim, bem clarinho, mais fosco, bem bonito mesmo, de gravata, todo alinhado. Mas, de repente, ele estava branco, a roupa branca. Ele veio pousar no ar, assim, pegou, me entregou uma Bíblia. E falou assim, medita no Salmo 63. Irmão, deu aquele baque em mim assim, eu anotei tudo isso para não esquecer. E depois de tudo isso, eu comecei a analisar, ler a Bíblia, ver os hinos. E toda essa mostração que o Senhor fez para mim, que Deus mostrou para mim, é incrível, é incrível. Tudo está contido um no outro. Os hinos batem, né? Com aquela hora que ele falou que a minha igreja vai subir. Bate com tudo. É incrível. Irmãos, eu pedi uma neta minha até para fazer o desenho da congregação do jeitinho que Deus me mostrou. Do jeitinho. Eu contei para ela, foi desenhou. E ficou muito perfeito, né? Ficou linda. Então, irmãos, o Salmo 63, eu meditei nele, sempre estou meditando. E lá fala que nós temos que vigiar, na vigília da madrugada, orar. Foi uma coisa muito linda. O Salmo 63 é muito lindo. Então, irmão, nós temos que estarmos preparados para a vinda do Senhor. Porque antes da vinda do nosso Deus, vai acontecer muita coisa. Deus está às portas, Jesus está às portas. Então, irmãos, é muito sério. O que o Senhor Jesus mostrou para mim é muito sério, é muito verdadeiro, porque envolve a palavra. Eu busquei na palavra. A palavra confirmou tudo. Confirmou nos hinos, confirmou na palavra, confirmou, né? E muitas coisas que estão acontecendo, toda vez que acontece uma tragédia, eu me lembro de tudo isso que Deus mostrou para mim. Então vamos ficar em oração, vamos orar, vamos pedir a Deus que guarda nós, que guarda o povo dele na terra, que nos dá entendimento, santificação, porque a coisa vai apertar. E outra coisa também que eu quero relatar aqui, irmãos, que um dia Deus me trouxe até o quintal da minha casa, mais especificamente na entrada da casa, perto da porta da minha sala.
ele me mostrou um relógio do tamanho desses relógios de cozinha mesmo, não era grande e nem pequeno, era um relógio médio. Eu olhei para o céu assim e vi aquele relógio. E ele era desenhado de nuvem branquinha, bem trabalhado. E o fundo do relógio era o céu, cujo céu estava um azul marinho, bem escuro, mas era a coisa mais linda. E tinha a numeração completa, deu para me ver nitidamente os números e os ponteiros da hora e dos minutos. Marcava 7h10. Eu não sei se era 7h10 da noite, se era 7h10 da manhã. Eu creio que era 7h10 da manhã, porque 7h10 da manhã é 7h10 da manhã. E 7h10 da noite, né, são 19h10. Então, estava marcando 7h10. Agora, eu não sei. Então, é o seguinte, aí acordei. Aí passou, eu guardei aquilo para mim. Aí quando foi no outro dia, Deus me mostrou de novo. Do mesmo jeito, me levou na entrada da minha casa, na porta da sala, eu olhei para o céu, tinha 2 relógios. Dessa vez, eles eram menores. 2. E ele já estava assim, bem menor, tinha numeração, mas eu não conseguia ver. Eu não conseguia ver ponteiro nenhum, né? E ele já era mais escuro. Não era aquele relógio trabalhado mais em nuvem, igual era o primeiro. E abaixo desse tinha um outro menor ainda. Redondinho, porém menor, mais escuro do que esse segundo. Ele parecia uma bússola, me lembrava uma bússola. E ele não tinha ponteiro igual de relógio, ele tinha aquele ponteiro de bússola, apontava para baixo. E abaixo do relógio, grudado no relógio, tinha uma seta, tipo uma seta de lança, agarrada no relógio, apontando para baixo. Era muito preto. Eu olhei aquilo e de repente eu acordei. Eu orei a Deus, coloquei tudo na mão de Deus. E hoje eu posso estar examinando isso, examinei tudo, pensei, orei muito, pedi a Deus para dar entendimento. Eu creio que essa bússola é a chegada de uma nova era. E o segundo relógio já não estava tendo mais tempo, não vai haver mais tempo. E o primeiro, ele estava mostrando que tenta muito pouco. O primeiro relógio está mostrando, eu creio que é tempo. Nós temos um pouco tempo de servir a Deus, nós temos que aproveitar nosso tempo nas coisas de Deus, largar as coisas do mundo para trás. O segundo relógio diminuiu mais ainda o tempo. E o terceiro é a nova era. Eu creio, irmão, no entendimento, né? Então é muito tremendo as coisas que Deus mostrou, viu, irmão? Vamos vigiar, pedir a Deus que nos guarda, que abre nosso entendimento, para que nós não possamos falar nada de nós mesmos, né? Porque Deus, nele habita o saber, né? Habita tudo que nós queremos entender, é só buscar de Deus, né, irmão? Então Deus que abençoa, paz Deus, fica com Deus. Irmãos, finalizando este vídeo, vocês entenderam bem o que Deus mostrou para nossa irmã Lavínia, irmãos? Vocês entenderam corretamente? Isso é uma revelação que Deus deu para a irmã, como pode dar para cada um de nós, né? O que vai acontecer na terra. Muitos podem perguntar, mas será essa vinda de Cristo é a partir desta guerra? Né? Diz que está acontecendo. Muitos vão falar, é um caso isolado. Mas, irmãos, Deus mostrou para a irmã, mostra para mim, mostra para você o que está vindo aí, dizendo já
se cumprindo o que está nas Escrituras, pré-anunciando a vinda de Cristo. Logicamente que vai vir muitas coisas, irmãos. Isso não é nem o começo, irmãos. Vai vir muitas das coisas. O objetivo desse vídeo é conscientizar a nossa querida Irmandade, os apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas, em que é real o que está escrito na Bíblia e o que está se cumprindo. Irmão, muitos podem achar que é mais uma revelação, é mais um vídeo, né, irmãos? Aqueles que não têm compromisso, né, com a verdade, aqueles que, quando se ouvem falar em final dos tempos, em que a volta de Cristo está para acontecer, muitos eles querem até esquecer essa parte. Eles querem que isso não vá na sua cabeça, porque eles sabem da situação que ele está. Se ele permanecer, ele com certeza vai ficar. Né, irmãos? Ele vai ficar, porque não tem essa de salvação já garantida. Temos o direito à salvação que está em Cristo Jesus. Mas temos que fazer por onde de agradar a Deus e andar debaixo das leis. Né, irmãos? Das leis dos 10 mandamentos, do que Deus põe para que um cristão, filho, siga, né, irmãos, a seus caminhos. Então, irmãos, deixo aqui esse vídeo saudando mais uma vez a nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas. O que vocês acharam sobre este vídeo da revelação da nossa irmã Lavínia? Um vídeo completo, revelação completa. Deus mostrou a congregação cristã no Brasil. Tá bom, irmãos? Deixa aqui seus pedidos de orações e compartilhem este vídeo nas redes sociais. A seguir, irmãos, temos, irmãos, um depoimento de um paciente da psicoterapeuta nossa irmã Sheila Torino, irmãos. Tem um depoimento muito emocionante e que a pessoa diz aí o quanto valeu procurar essa terapia. Fica com esse depoimento, você que precisa, né, passar por terapia, você que precisa de um conselho, né, procure aí, tem um telefone da nossa irmã, é de confiança, e você tira as suas dúvidas, tá bom, irmãos? Então deixo aqui esse vídeo saudando a todos com a santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Comentem. Quero começar expressando minha imensa gratidão pela transformação que vivi por meio da TRG. Se as pessoas soubessem o quanto é maravilhoso não viver em constante sofrimento, acredito que mais pessoas buscariam essa ajuda. As sessões que realizei tiveram um impacto profundo e positivo também na minha vida. Antes da terapia, eu enfrentava crises constantes que eram avassaladoras. No entanto, hoje eu posso afirmar que essas crises fazem parte do meu passado. A TRG me proporcionou ferramentas poderosas para controlá-las, principalmente através da respiração e dos valiosos aconselhamentos que recebi. O medo e o pânico que costumavam me assombrar desapareceram. Me lembro de noites em que sentia vontade de caminhar pela rua ao anoitecer. Simplesmente
porque sabia que mais uma noite de insônia estava por vir. Hoje, deito e durmo tranquilamente. À noite, a terapia me trouxe essa paz que há muito tempo eu não experimentava. A terapia me ensinou uma lição valiosa. A família em primeiro lugar. A importância dos bens materiais foi relegada ao segundo plano. Estou aprendendo a viver o momento, a valorizar as coisas simples e essenciais da vida. Tudo isso foi possível graças à TRG, que me mostrou que as mudanças são possíveis, mesmo quando parece que estamos presos em uma situação difícil. Basta acreditar que tudo pode mudar e ter a coragem de buscar essa transformação. Para quem ainda duvida, quero deixar claro que a TRG é mais do que uma alternativa, é uma oportunidade de resgatar a alegria de viver. Acredite, a terapia é vida e eu estou aqui para testemunhar o que ela pode fazer milagres quando estamos dispostos a abraçá-la.